अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे परीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पती स्वशीशभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशुतं विघ्नान्निघ्नन्ति सर्वतं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिगणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च मादात्मयवट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परां कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराचरात्मजं वन्दे शुकदातं कृपानिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासां सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरप्रवारिः अपाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलवद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्रायोगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वदीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं पात मलनिर्मोचनं वंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो विदेहेते शास्त्राण्यशासुर्ययन् महिमाश्चर्याणि कृष्णेन तेनैदयः स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटाजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादव्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकवाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरारापेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते यं सामगाः
ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। आर्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये पञ्चविंशतिः श्लोकः 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪುಟ 1137 ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚನಂ ಕೇಶವಸ್ಯ ಕೃತಾಂಜಲಿರ್ವೇಪಮಾನಂ ಕಿರೀಟಿ ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಭೂಯ ಏವಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ಸ ಗದ್ಗದಂ ಭೀತಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕುರಿತು ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಶವಸ್ಯ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಏತದ್ವಚನ ತನಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹವನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಶ್ರುತ್ವ ಕೇಳಿ ಒಡನೆಯೇ ಕೃತಾಂಜಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಿನಿಯಾದಂತಹ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಂ ರುದ್ರ ಕಂ ಜಲಯತೀತಿ ಅಂಜಲಿ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾದನು ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿಸಿದ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಾಳ್ ಕೈ ಮಾರಿಲೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೋಗಿಲೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕೈನ ಶಿರಸ್ಸಿ ಅಂಜಲಿ ಮಾಧಾಯ, ಅಂಜಲಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಇನ್ನು ಅಂಜಲಿಯ ಹಿರಿಮೆ ದೇಶಗರದೆ ಅಂಜಲಿ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ವೇಪಮಾನ ನಡುಗ್ತಾ ಇರುವನು, ನಡುಗುತ್ತಿರುವನಾಗಿ ಇದು ಅವನ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹೆದರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವನ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸೋನು ಅವನು, ಅವನ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ ಇವುಗಳು. ಕಿರೀಟಿ ಅರ್ಜುನನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಕಿರೀಟಿ ಅರ್ಜುನ ಫಲ್ಗುಣ ಪಾರ್ಥ ಕಿರೀಟಿ ಶ್ವೇತವಾಹನ ಭೀಭತ್ಸು ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಧನಂಜಯ 10 ಹೆಸರುಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಗುಡುಗು ಮಳೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಆ ರೀತಿ ಭೂಯ ಏವ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ, ನಮಸ್ಕೃತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಆರ್ಷ. ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಎಂದರೆ ಬಹು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿತ. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಉತ್ಥಾಯ ಪುನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದ್ವಿತ್ವ 2 4. ಇಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರು ತಿರುಕೋಟಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಾಕು ಅನ್ನೋದಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾಸನ ಬರೆದ ಗುರು ಪರಂಪರಾ 1007-9 ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ. ಮುಂದೆ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ದಿವೇ ದಿವೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್. ಖಂಡಗಳೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ವಸಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದವಿದ್ಯೋ
ದಿವ್ಯ ದಿವ್ಯ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಸಕಲದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನು ತನಗೆ ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಜಾಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಿಂಗನ್ಬಿಡೋದು ಅಪಚಾರಗಳಿದಾವೆ. ದೇಶಿಗರು ಅಪಚಾರಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೋ, ಕಾಯಿಕವಾಗಿಯೋ, ವಾಚಿಕವಾಗಿಯೋ, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಆ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಲು ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪ ಸಖತ್ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಕೃತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಕೃತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಕೃತ್ ಪ್ರಣಾಮವೇ ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರು. ಸಕೃತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಕೃತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ. ಮೇಲೆ ಇವರೇನೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಭೀತ ಅತ್ಯಂತ ಭಯವಿಹ್ವಲನಾಗಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸ್ಸನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಸ್ಕೃತ್ವ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಪಮಾನತ್ವವು ಗದ್ಗದ ಸುರವು ಅಂಜಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೀತ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈತನು ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀತನಾದನು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಯಪಟ್ಟಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ, ಭಯನಾಶನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಇದು ಶನಿದೇವನ ಭಕ್ತಿ, ಶನಿದೇವರ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವನ್ ಕಾಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನಾವು ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಗೇನ್ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೋ? ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರೋರು. ಮಾತಾದೇವಿ ತುಮಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪಿತಾಮೇ. ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಅಪಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಗದ್ಗದಂ, ಈ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತು ಹೊರಡದಿರುವಂತಹ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರ ಉಂಟಾಗೋಣ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಹ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಭೂಯ ಏವ ಎಂಬುದು ಕಾಕಾಕ್ಷಿ ನಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಸ್ಕೃತ್ವ ಸನಮಸ್ಕೃತ್ವ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಆಹ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಪುನಃ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. 36ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅರ್ಜುನನ ವಾಕ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಜೆಯ ವಾಕ್ಯ. ಮಧ್ಯೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಜಯದ್ರಥ, ಕರ್ಣಾದಿ ಯೋರ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಸಾರ ಹತರಾಗತಕ್ಕವರೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೇರಿದಂತದ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನ ಒಪ್ತಿಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ? ಅವನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಇವನ್ಗೆ ಅವನೇ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಳಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಶುದ್ಧ ಅಯೋಗ್ಯ, ಅವನು ಹಾಳಾಗಿರೋದೆ.
ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವತಿ ಅವರ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಸತ್ಯವತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಮೂರ್ಖರು, ಅಯೋಗ್ಯರು, ದುಷ್ಟರು ಆದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೌನವಾಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟರು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದವನಿಗೆ ಗುರುತರವಾದದ್ದಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಉಂಟು ಆ ರೀತಿ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಹತರಾಗ್ತಕ್ಕವರೆ, ಅದರಿಂದ ನೀನ್ ಶೋಕಿಸ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈಗನಾದರೂ ಹೀಗೆ ವಿಪತ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತವಾದವು ಎಂದಾದರೂ ತಿಳಿದು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ಎಂಬ ಹಿತವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಕದ್ದು. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯನು ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸಂಜಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದಿಯಾಗಿರುವವನಿಗೆ ತಾನು ದಾಸಭೂತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಾನು ಹೇಗೆ ಶೇಷಭೂತ ಎಂಬುದನ್ನ ಮನಸ ವಾಚ ಕಾಯೇನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸುವಾಗ ಅಂಜಲಿಯ ವಾಕ್ಯನಿಂದ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯೇನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಎಸಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಏತಚ್ಛುತ್ವಾ ವಚನಂ ಕೇಶವಸ್ಯ ಕೃತಾಂಜಲಿ ಲೇಪಮಾನ ಕಿರೀಟಿ ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಭೂಯ ಏವಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಗದ್ಗಂ ದೀತ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತುಗಳು. ಭಾಷ್ಯ. ಏತತ್ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೇಹೇ ಕೇಶವಸ್ಯ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಅರ್ಜುನಃ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಭೀತೋ ಭೂಯಸ್ಥಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಕೃತಾಂಜಲಿ ವೇಪಮಾನ ಕಿರೀಟಿ ಸಗದ್ಗದಂ ಆಹ. ಏತತ್ ಕೇಶವಸ್ಯ ವಚನಂ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೇಶವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ಈ ವಾಕ್ಯನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರನಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಾದವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ಆತನು ಎಂಥವನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೆ, ಎಂಥವನು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೇಹೆ, ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವ ಮಮತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನೇನೆ ತುಂಬಾ ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಹಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ದಾದ್ರು ತಲೆ ಹೊಡಿರಿ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಆಹಾ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾದ್ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ, ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ. ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು? ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ದರ್ಶನ, ಅದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಶ್ರೇಯೋರೂಪವಾದ ಸೂಚಕ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೇಹೇ ಕೇಶವಸ್ಯ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ. ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಪುನಃ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ದ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು.
ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದಿ ಸರಿ, ಹಾಗಂತ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡೋದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕೆ? ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೆ ಮಹೋದದೆ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಅರ್ಣವ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ತ್ವದಾನುಕೂಲಮೇವ ನ ಕರಿಷ್ಯೆ ತ್ವತ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದಿ ಹೇ ಕೇಶವಸ್ಯ, ಇಂತಹ ಕೇಶವನ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರುತ್ವ ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ತಸ್ಮೈ ಕೃಪಾ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಭೀತಬೀಹಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀತನಾಗಿ ಭೂಯಸ್ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಏಕ ಪ್ರಣಾಮವು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದ್ದು ವ್ಯಕ್ತ. ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆನೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗಪ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೈನ್ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರದು. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಕ್ತಿ ಭಯ, ಆ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿದು. ಇನ್ನೇನೋ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ, ಆ ತರದ ಭಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಪಚಾರ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಕ್ಕದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಷ್ಟೇ. ಈ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗುತ್ತೋ? ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಧೋರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಿವಸ ಅವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾರೋ ಬರೋದು ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ರೂಲ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಕ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೋ ಲೋಪ ಆಗತ್ತೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯದ್ವಾ ನ್ಯೂನ ನಿಹಾಕರಂ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವಿಷ್ಟಜ್ಞ ಸುಹೃದಂ ಕರೋತು ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ಹೋಮ. ಆ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ಹೋಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಚಾರ ಏನೇನು ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ. ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದೆಯೋ ಅವಿಜ್ಞಾತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಅನಾಜ್ಞಾತಾದಿ ಆಹುತಿಂಶ ಹೋಷ್ಯಾಮಿ. ತಗೊಳ್ಳುವ ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಮಾದವಶ ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಭೀತ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಅವನು ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ದೋಷವೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರ ದೇವಾದಿದೇವ. ಭೂಯ ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದಯಪಾಲಿಸಿವರು. ರಾಮಾನುಜರು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಗದ್ಗತ್ರಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಅಭಿಮತ. ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ದೇಶಿಗರು ಗರುಡು ದಂಡಕ ಬಂದಾಗ
ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪುನಸ್ತೆ ನಮಃ. ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಉತ್ಥಾಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅಂದಿದೆ. ಆಳವಂದಾರ್ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಯೋ ನಮಃ ಪರಿಮಿತ ಅಚ್ಯುತಿ, ನಮಃ ಅಪರಿಮಿತ ಅಚ್ಯುತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಇಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ. ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತಿ ಭೂಮಯೇ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ 21. ವಾಕು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾದವನು, ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ವಾಕು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದಲೇ ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಮಹಾವಿಭೂತಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ದಯೈಕ ಸಿಂಧವೇ. ಆ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 8 ಸಲ ಆಯ್ತು ನಮೋ 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 ನಮೋ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಯುಗ್ಮೇನೈವ ಕುರ್ಯಾತ್ ಯುಗ್ಮೇನ ಏವ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನೈವ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಎರಡೆರಡು ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಎಂಬುದು ತಿರುಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಾಂಬಿ ಅಚ್ಚಾನವರ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ. ಕಾವೇರಿ ತೀರದ ಮರಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ, 12 ಗಂಟೆ. ಇವರು ಒಂದು ತುಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಿಂತೇ ಇದ್ರು. ಆಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು, 10 ಆಯ್ತು, 20 ಆಯ್ತು. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರೂ ಸ್ತಂಭೀಭೂತರು. ಸುತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆನೇ ಇಲ್ವೇ? ಅವ್ರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅದು ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಿಂಗನ್ನೆ ಪೈಲಾಗು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಈ ಉತ್ತರದವರು ಅಥವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾನೋ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ. ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ, 2 ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಈ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ 12 ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. 12 ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ 12. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನ ಹೇಳಿ, ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ, ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ, ರವಯೇ ನಮಃ, ಭಾನವೇ ನಮಃ, ಉಷ್ಣೇ ನಮಃ, ಹೀಗೆ. ಕೃತಾಂಜಲಿ, ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿ, ವೇಪಮಾನವ ಮಾನಃ, ನಡುಗುವವನಾಗಿ, ಕಿರೀಟಿ, ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಠದವರು ಅಹೋಬಲ್ಲು ಅಂಡವನ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೈಯನ್ನು ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ವಿನೀತನಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಧ್ವನಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೇಮಿಕ್ಕಿರ್ದ ಏನ್ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು ಅವರ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೇಮಿಕಿರ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೇಮಿಕಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಜ್ಞೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ಯಾವಾಗ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ನೋ ಆಗ ಈತನು ಕಿರೀಟಿಯೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಪದಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಂಜೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಜಯ ಎಲ್ಲಿರು, ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಬಂದ ಕಿರೀಟದ ಮಾತಾಗಿರ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನೇ ಕಿರೀಟಿಯಾಗತಕ್ಕವನು ಎಂಬುದು ಧ್ವನ್ಯರ್ಥ ಸೂಚಿತ. ಅರ್ಜುನ ಏನು ಯಾವ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಅಣ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಂಗೆ ಸಂದದ್ದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನ್ಯರ್ಥ. ಸಗದ್ಗದಂ, ಗದ್ಗದ ಸ್ವರಯುಕ್ತನಾಗೋಣ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಹ ಹೇಳಿದ. ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ತನ್ನ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿತ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಬಾಹೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಭಯಂಕರ ತ್ವಮೇಕೋ ದಕ್ಷ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಅಪವರ್ಗೋ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಎಂಬ ಅರ್ಜುನ ಸ್ತುತಿನೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಂತಕಾಲೇ ಜಲ್ಪನ್ ಜೀವಿತಂ ಯೋ ಜಹಾತಿ ಆದ್ಯ ಶಬ್ದ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತೈರ್ವೀಳಾ ನಮ್ರೌ ತಿಷ್ಠತೋನ್ಯಾಂ ಋಣಸ್ಥೌ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಯರ್ಭೂ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ನಶ್ಚ ನಿರ್ವೃತಿ ವಾಚಕ ವಿಷ್ಣುಸ್ತದ್ಭಾವಯೋಗಾಚ ಕೃಷ್ಣೋ ಭವತಿ ಸಾತ್ವತಃ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಉತ್ತರ 69 ಶ್ಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧಾತುಗಾರಿಕೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಭೂಮಿಯು ಸುಖಗಳನ್ನ ಸಹವನ್ನ ಕೊಡುವಂತವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಸುಖದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಇದು 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾಂತರ ಭಾಷ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸ್ಥಾನೇ ಋಷಿಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯಃ ಜಗತ್ ಪ್ರಹೃಷ್ಯತ್ಯನುರಜ್ಯತೆ ಚ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ ದ್ರವಂತಿ ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಚ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರು ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಂ ಮಾ ವ್ಯತಿಷ್ಠಾಃ ಚೇತಾಸಿ ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪರತ್ವವನ್ನ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಇಂತಹ ಸುಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಂದ ಸೇರಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಪರರೂಪವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವವನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಜಗದ್ ಉಪಕೃತಿಗಾಗಿ ಮರ್ತ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವುದನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕ ಅಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇತುವಾದನೆ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಅನಂತರ ತನ್ನ ಮನೋರಥವನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವ ಕೃತ್ವಾ ಮರ್ತ್ಯಮಯೀಂ ತನಂ ಮಗ್ನಾನ್ ಉದ್ಧರತೆ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಣಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞರಾಗಿರೋರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ರಚಿಸಿದ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿಯದು ಸಂವಿಧಾನ. ಧರ್ಮದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರಿ, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಸಂದೇಶ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಈ ದಿವ್ಯ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ತನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುರಾಗ ರೂಪ ಭಕ್ತಿಯು ಹರ್ಷವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಉಂಟಾದ್ದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಇತರ ಸಿದ್ಧರು ಸಾಧ್ಯರು ಮೊದಲಾದವರು ಕೂಡ ಈ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಭಯಪಟ್ಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಯುಕ್ತವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಋಷಿಕೇಶ, ಓ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಿತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನೇ. ಎರಡೀಕೇಶನ್ ಋಷಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಅಂತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ನಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮಗುಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚೀನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮಗಳ ಈ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕತ್ವ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ವೇದ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ ಅನ್ನೋ ಸಂಬೋಧನೆ. ಓ ಸರ್ವ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕನೇ, ಸ್ಥಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಯುಕ್ತ ಅಂತಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಜಗತ್
ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧು ಲೋಕವು ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯ ನಿನ್ನ ಈ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಹೃಷ್ಯತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುರಜ್ಯತೆ ಚ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದುದರ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷವು, ಪುತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕ ಪಿತಾವಿನಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಸ್ನೇಹ ಎರಡೂ ಈ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಸಂಗಾಹ ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧರ ಸಂಘವೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಯಂತಿ, ಆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅನುರಾಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸುಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಋಷಿಕೇಶನಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಸ್ತೀಯೇ, ಅದೇ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಋಷಿಕೇಶನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಕ್ಷೋ ಗಣಗಳಾದ ಭೀತಾನಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ದಿಶೋದ್ರವಂತಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟಪ್ರದನಾದ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದು ಅವ್ಯಯ, ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಭಾವ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ನರಾಧಮಾಃ. ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 70 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾವದಾರ್ತಿ ಸ್ಥತಾವಾಂಚ ತಾವನ್ಮೋಹಸ್ತಥಾ ಸುಖಂ ಯಾವನ್ನಯಾತಿ ಶರಣಂ ಸ್ವಾಮೇವ ಸ್ವಾಮಶೇಷ ಅಘನಾಶನಂ ಎಂದು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಮಾತು 19:25 ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ. ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೇಮ ಜನ ಸುಕೃತಿನೋರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಗೀತೆ 7:16 ಸುಕೃತಿಗಳಿಗೆ 2 ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಉಪಾಯದ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವರಾಗಿ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಕೂಡ ಈ ಅರ್ಜುನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಹೀಗೆ ಈ 2 ಉಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಸತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಜಂತೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ಥಾನೇ ಅದೇ ಯುಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶುಭಕೃತ್ ಶುಭಮಾಪ್ನೋತಿ ಪಾಪಕೃತ್ ಪಾಪಮಶ್ನುತೆ ವಿಭೀಷಣ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪಾಪಮೀದೃಶಂ. ಮಂಗಳವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನಾದ ವಿಭೀಷಣ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿರತಿಶ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯಾದ ನೀನು ಇಂತಹ ಪಾಪ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾವಣನು ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂಡೋದರಿ ಪ್ರಲಾಪ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಅವಳೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೀತೆನೇನೆ. ನಿನಗೊಂದು ಹಿತವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು. ನಿನ್ ಲಂಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ನಿನ್ನೆ ನಂಬಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ, ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಂದ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀತೆ ರಾವಣನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಡೀ ಶಾಪ ಆಗಿದ್ರು. ನಿನ್ ಕೈ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಶುರುವಾದ್ರೆ ವಂಶವನ್ನೇ ಜಾಲಾಡುವಂತದ್ದು, ನನ್ನ ನೀಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಒಂದು ತೃಣ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಪರಪುರುಷನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲ ಸೊಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಜಟಾಯು ಸೊಂಡ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ರಥಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಇವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ರಾವಣನ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಶ ಇವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಆಯ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಇವನಿಗೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಯಾವ ಪುರುಷನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅದರದಕ್ಕೆ
ಅವಳಿಗೆ ದೋಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಂಡೋದರಿಯ ಪ್ರಲಾಪ, ನೀನು ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ, ಕಡೆಗೆ ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಕಲ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂತವನು ಇವಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯ, ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧುಕಾರಿ ಸಾಧುರ್ಭವತಿ, ಪಾಪಕಾರಿ ಪಾಪೋ ಭವತಿ. ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು 6:4-5 ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಾದ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ಥಾನಂ ಋಷಿಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯ ಜಗತ್ ಪ್ರಹರ್ಷ್ಯತ್ಯನುರಜ್ಯತೆ ಚ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ ದ್ರವಂತಿ ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಚ ಸಿದ್ಧ ಸಂಗಾಹ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಸ್ಥಾನೆ ಯುಕ್ತಂ ಯದೇತದ್ ಯುದ್ಧ ದಿದೃಕ್ಷಯ ಗತಮಶೇಷ ದೇವ ಗಂಧರ್ವ ಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಧರ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷಾದಿಕಂ ಜಗತ್ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಅವಲೋಕ್ಯ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಯತಿ ಅನುರಜ್ಯತೆ ಚ ಯಚ್ಚ ತ್ವಾಂ ಅವಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ಸರ್ವಾದಿಶ ಪ್ರದ್ರವಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸಿದ್ಧ ಸಂಗಾಹ ಸಿದ್ಧ್ಯಾದ್ಯನುಕೂಲ ಸಂಗಾಹ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಚ ತದೇತತ್ ಸರ್ವಂ ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಪೂರ್ವೇಣ ಸಂಬಂಧ. ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧರು, ಚಾರಣರು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಯಂ ಕಿಂಪುರುಷಾಹ, ವಯಂ ಸಿದ್ಧಾಹ, ವಯಂ ಸಾಧ್ಯಾಹ, ನಾವು ಸಾಧ್ಯರು, ನಿನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಈ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ತೋರಿಸುವಂತ. ಬ್ರಹ್ಮನಂತೂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ನೋತ್ತಾಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಮತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭೋ ಈ ಕೋಪವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತ. ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಹತ್ರ, ಅಂತಹ ಕೋಪ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ. ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಯಾರಕ್ಕೆ ಉಗ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ಹೋದ, ಅವನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇವರು. ಅವನೆಲ್ಲ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಮುಂದೆ ತಾನು ನೋಡಿದ ವಿಷಯವು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಸ್ಥಾನೇ ಋಷಿಕೇಶ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಾನೇ ಅಂದರೆ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಿರ್ಜಯಿಸಿರುವ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಪದವಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಕ್ತಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ತಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ. ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾನ, ವಿಶ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಪದವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ದಿದೃಕ್ಷಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಗತಂ ಬಂದಂತಹ ಅಶೇಷ ಕಿಂಪುರುಷಾದಿಕಂ ಸಮಸ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳು. ಅಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಯಾವ ಒಬ್ಬನು ಬಿಡದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮುತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತುಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಮುತ್ತು ಮಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪರಲು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಅದಲ್ಲ, ಮೊತ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ. ಅಶೇಷತಃ ಅಶೇಷೇ ಪರಿಷತ್ ಭವತ್ಪಾದ ಮೂಲೆ. ಅನುಜ್ಞೆ ಸಭಾಸದರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ಸಮಸ್ತರು ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಿರಣ್ಯಂ ಕೊಟ್ಟು ಮಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಅಶೇಷೆ ಹೇ ಪರಿಷತ್ ಇದು ಭವತ್ಪಾದ ಮೂಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಮಯಾ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಯಥೋಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಇತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅನುಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಅಶೇಷ ಪರಿಷತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಕೊಡೋದು ಅರ್ಥ ಏನು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇರೋ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದಾರೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀಡಬೇಕು ಅಶೇಷ ಕಿಂಪುರುಷಾಧಿಕಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂಪುರುಷಾಧಿಕಂ ಅಂದ್ರು ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷ ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯಾಧರ ಯಕ್ಷ ನಾಗ ಒಬ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದವರು ಸಮಸ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಗಂಧರ್ವರು ಸಿದ್ಧರು ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾಧರರು ಕಿನ್ನರರು ಕಿಂಪುರುಷರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಆದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವರುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಜಗತ್ ನೆರೆದಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜನವು ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ದಶೆಯಿಂದ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಅವಲೋಕ್ಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಯತಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಸಮೂಹವು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುರಜ್ಯತೆ ಚ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಯದೇತತೆ ಎಂಬುದು ಯಾವುದುಂಟೋ ಮತ್ತು ತ್ವಾಂ ಅವಲೋಕ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಭೀತಾನಿ ಭಯಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಸರ್ವಾದಿಶಃ ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರದ್ರವಂತಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಚ್ಚ ಯಾವುದುಂಟೋ ಸರ್ವೇ ಸಿದ್ಧ ಸಂಗಾಹ ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧರ ಸಮೂಹ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾದಿ ಅನುಕೂಲ ಸಂಗಾಹ ಸಿದ್ಧರೇ ಮೊದಲಾದ ಅನುಕೂಲರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ದೇವ ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳು ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೀತಿಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ಭಾವ ನಮಸ್ಯಂತಿಚ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಯಚ್ಚ ಯಾವುದುಂಟೋ ಅದೇ ತದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯುಕ್ತಂ ಇತಿ ಸಹಜವಾದುದು ಎಂದು ಪೂರ್ವೇಣ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಾನೇ ಯುಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ அன்றி உலக வளர்ந்தாயடி போத்தி இன்று யாம் வந்தோம் ಇರಂಗೇಲೋರ್ ಎಂಪಾಮ ಇನ್ನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನೇ ಯುಕ್ತಮನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಾಮಲೋಕನದ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೆರವೇರುವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆ ಲೋಕವೇ ಜಗತ್ ಶಬ್ದ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾವಿಸಿ ಯುದ್ಧ ದಿದೃಕ್ಷಯ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘವನ್ನು ಅನುಕೂಲರೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರು ಪ್ರತಿಕೂಲರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆಜ್ಞಾರೂಪ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು ಅನುಕೂಲರು ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವರು ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಅಕೃತ್ಯಕರಣ ಮಾಡಬಾರದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತವರು ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳೇನೆ ದೋಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವರು ಪ್ರತಿಕೂಲರು ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತವನ್ನ ಇತರರು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಹರ್ಷ ಅನುರಾಗಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಹರ್ಷವು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅತಿಥಿಯ ಲಾಭದಿಂದ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪಂಜರಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಕವಚಗಳು ವಿಷ್ಣು ಪಂಜರ ರಾಮನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ವಾದಶ ಪಂಜರಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಕರಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನಿವೇದನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಂದಿದೆ
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೂರ್ಣತೆ. ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಸುಬಗೆ ಜೀವಾಮ ಶರದಶತಂ, ನಾವಿಬ್ರು ಜೀವಾಮ ಶರದಶತಂ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಆನಂದದಿಂದ 100 ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ಪ್ರಣಾದ ಭವತಿ ಶ್ರುತೀನಾಂ ಖಂಡೇಶು ವೈಕುಂಠಪತಿಂಬರಾಣಾಂ ಬದ್ನಾಸಿ ನೂನಂ ಮಣಿಪಾದರಕ್ಷೇ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಂ ಮಣಿರಶ್ಮಿ ಜಾಲೈಹಿ. ಪಾದುಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಅದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಳ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತಂದು ನಾನೇನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಇದಾಗಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾ ಷೋಡಶಿ ಅಂತ 16 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ನಿತ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ, ಕುಂದಮಾಲೆ, ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ತನ್ಮಯತೆ, ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ, ಅದರ ನಿಜವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಪಂಚರಾದಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತರುವಂತಹದ್ದು ಇದು. ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯ ಅವತಾರಿಕೆ ಯುಕ್ತತಾಮೇವೋಪಪಾದಯತಿ, ಯುಕ್ತತಾಮೇವ ಉಪಪಾದಯತಿ. ಯುಕ್ತತಾಮೇವ, ಆ ಯುಕ್ತತೆಯನ್ನೇ ಉಪಪಾದಯತಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆ ಯುಕ್ತತೆಗೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೂಲ ಕಸ್ಮಾಚ್ಚತೆ ನಮೇರನ್ ಮಹಾತ್ಮನ್ ಗರೀಯಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪ್ಯಾದಿಕರ್ತೆ. ಮಹಾತ್ಮನ್, ಮಹತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನೇ. ಗರೀಯಸೆ ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚ ಅಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ಶೂಯತೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು. ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕೃತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯಪ್ಯಧಿಮ ಪ್ರಭಾವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿದಾಯ ಕಾಯಂ ಪ್ರಾಸಾದಯೇಷಾಂ ಅಹಮೀಶಮಿಡ್ಯಂ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕನೇನೆ ತೆಗೆದು ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯತ್ವ ಇದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು. ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ತ್ರಯೋದಿತ ಜ್ಞಾನಿನಂ ಮಾಂ ಕುರುಸ್ವ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರು ಇರಲಿ, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೂ ಕೂಡ ಆದಿಕರ್ತೃ ಮೂಲಕರ್ತೃವಾದಂತಹ ತೇ ನಿನಗೆ ಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇರನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಹವಿಸನ್ನ ನೀಡೋಣ? ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವನಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮೇರನ್ ನಮಸ್ಕರಿಸದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ದೇವಾದಿದೇವ, ಚತುರ್ಮುಖನೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಆದಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ಆತನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತೀಯೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ
ನೀನು ಚತುರ್ಮುಖ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ. ರಾವಣನು ನಮೇಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕರಿಸದೆ ಹೋದನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ವೀಯತ್ವ ಉಂಟೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಪರಾತ್ ಪರ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗರೀಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ, ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪಣ್ಣು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಆಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹನ ಸಿಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅಂತೂ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ನಿಮಿತ್ತವಾದ್ರು, ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅದು. ಭಗವಂತನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳೋದು, ಹೇ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಲು ಸದಾ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೇನೋ ಬಡವನ ಮನೇನೋ ಅಂತ ನೋಡೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಮನಾಗಿ ಸುರೋದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಏಕಜಲದೆ. ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು, ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನ ನೀನೇ ಪರಿಹರಿಸೋ. എന്നപ്പൻ പൊന്നപ്പൻ മുത്തപ്പൻ മണിയപ്പൻ തന്നൊപ്പാരിലൊപ്പൻ ഉലഹക്കോർ തനിയപ്പൻ കാരുണ്യ സിന്ധോ ദയാനിധേ ശരണാഗത വത്സല ആശ്രിത വാത്സല്യേക ജലദേ സർവനിയാമക ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಅದು ಗದ್ಯತ್ರ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಉದ್ಗಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಎಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲವಾದ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಬೇರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆನಾ? ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನೇ ಅಲ್ವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋದು ನಾವು? ಈ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾರು ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯ ವಪುಹು ಧೃತಶಂಕಚಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಗರೀಯಸಿ. ಅದು ಅದೇ ಅದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪತಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಗ್ನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನತ್ವತ್ ಸಮಃ. ಅದಕ್ಕೇನು ಸಮಶ್ಚ ಅಧಿಕಶ್ಚ ದರಿದ್ರ. ಅವನಿಗೇನ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಅವನು ದರಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲದಂತಹ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಮ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಗರೀಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ ಅದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೋಷ ಭಗವಂತಂದಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ
ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು. ಒಂದು, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ದಾರ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅದು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಎಂಗಳ್ ಮೇಲ್ ಶಾಪ ಮೇಲೆಂದೇಲೋರೆಂಪಾವ ಎಂದು ಆ ಶಾಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಗರೀಯಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪ್ಯಾದಿಕರ್ತೆ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿ ಸರ್ವವು ಮಿಥ್ಯ ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಾಗ ಗರೀಯಸ್ತುವು ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಈ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯರಿಕ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತೆ? ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಗೀತೆಯು ಶ್ರುತಿಯು ಮಿಥ್ಯಾವಾದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ಪದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ. ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಳ್ಳೆ, ನಿಮಗ್ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಸುಖವಾದ ಅನುಭವವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೆಡಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟಿವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನೋ ಕಿರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಜೋರಾಗಿ. ಏನಾಚಿಯೋ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವಪ್ನ ನಾಶನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೃಹಶಾಂತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಮೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ಭಯದಿಂದ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಬಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅನುಭವ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ, ಕನಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಅನುಭವ ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೇನು? ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ, ತತ್ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತ್ವಂ ನೀನು ಅಸಿ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ. ಶ್ವೇತಕೇತೋ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುದು. ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ, ನೀವು ನಾವು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೊನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನೇ ನೀನು. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನನಗೆ ನಾನೇ ಸುತ್ತೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡು. ನಮಗ್ ನಾವೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವರು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು? ಈ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳು, ಅವರಿಗೂ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಅವನೇ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ದಾಸರೇ ನಾವು, ಅವನಿಗೆ ಕಿಂಕರು ನಾವು. ಹೀಗೆ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅರ್ಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ ಆದಿಕರ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಪಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ದೇವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅವರವರುಗಳ ಪಿತಾವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪಿತಾಮಹನು ಚತುರ್ಮುಖನು ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಕರಣ ಕಳೇಬರಾದಿಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪದವಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು.
ಈ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಾರಾಯಣನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ರಾವಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂಟಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬೆಂಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ? ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲ ಶಿವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಶಿವನು ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟು ವರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡಿ, ನಿನ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಭಸ್ಮಾಸುರ. ಅವನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವನ್ನ ನಾವು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಭಗವಂತನ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಂ ಅಂತಿದೆಯೋ, ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರು, ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮಗಳೇ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೋ ತಪಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧಿ, ಅದರಿಂದ ಆಯಾ ಇದನ್ನು ಪಡೆದ್ರಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಾಪಸ್ಸೇ ಬರೋದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಹೆಸರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್ರು ಆಗೋದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ ತವದಾಸ್ಯ ಸುಗೈಕ ಸಂಗೀನ ಭವನೇಶ್ಚಸ್ತ್ವಪಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮನೆ ಇತರ ವಸತೇಶು ಮಾತ್ಮಭೋಹೋ ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ. ಇನ್ನ ದಾಸರ ಒಡನಾಟ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀಟವಾದ್ರೂ ಸಾಕು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಡು 36 ಪಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವತರನ್ನೇ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯರು, ನಾನು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್. ಯಾರು? ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಸುರಿಸುವಂತವ್ರು, ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು, ಅವನನ್ನೇ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ 4 ರೀತಿಯವರು ಉದಾರ ಸರ್ವೈವೈತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ. ಆ ಎಲ್ಲ ಉದಾರಿಗಳು, ಅವನ ಆರ್ತಿನೋ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತನೋ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದನೋ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ್ಕಂತೂ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸದಂತೂ ಉಂಟು, ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆದರಣೀಯರು ಅಂತಾನೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ ಆದಿಕರ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಪಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅವರವರುಗಳ ಪಿತಾವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪಿತಾಮಹನು ಚತುರ್ಮುಖನು ಕಾರಣನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಶರೀರ, ಕಳೆಬರಾದಿಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ವೇದಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೂಲಕರ್ತ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಿಮೂಲ ನೀನು, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸರ್ವಭೂತಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಈ ಅಪಿಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆದಿಕರ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆದಿಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಅಪಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮನ್ ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತ ಸಂಬೋಧನೆ. ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಮಹಾತ್ಮರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಎಂಬುದು. ಅವರುಗಳ ಮನಸ್ಸು ವಿಮಲವಾಗಿ ಮಹತ್ತಾದದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲರು ಹೀಗೆ 2 ವಿಧ ಜನಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪುಪಾಲಿಸಿದ ಅರ್ಥ ಅನುಕೂಲರಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿಕೂಲರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲರು ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೂ ಆದಿಕರ್ತವಾಗಿ ಗರೀಯ ಸೇವಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತೇ ನಿನಗೆ ಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇರನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸೋದೇ ಇಲ್ವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ, ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಅವರುಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲರಾದ್ದರಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದರು ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂತು. ಭಗವಂತನೇ ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೋಹಜಾಸ್ತ್ರಂ ಕಾರಯ ಅಂತ.
ಈ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರೇ ಶಿವನೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ಇವ್ರದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಘಂಟಾಕರ್ಣ ಅಂತಿದ್ದ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನ್ ಶಿವ ಭಕ್ತ, ಅವನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ತು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಮಹಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಶಿವನನ್ನ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಪಾಶುಪತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಶಮಣರು, ಶಾಕ್ಯರು, ಬಲಿಂದುವಾದು ಶೈವೀರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ ದೈವಮುಮಾಹಿ ನಿನ್ನ ಬೌದ್ಧ, ಶಮಣ, ಜೈನ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಏನೇನೋ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪದವ್ರು ಇದ್ರು. ಈ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವಂತವರು ಏನು ಅವನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಇವುಗಳು ಪೀಕು ಶಿಖರ ಹೋಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಗೂಗಲ್ ಇದೆ, AI ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಮೀರನ್ ನಮಸ್ಕರಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಇದಕ್ಕೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಾಗೆ ರಾವಣನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನರಿಗೆ ಜನ ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ವ್ಯಾಸನು ಬಂದು ಹೇಳದ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದ್ರೋಣ ಹೇಳ್ದ, ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಅವರ ಮಾತು ಆಪ್ಯಾಯಮಾಯಿತು. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತುಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೀತೆಯು ಪ್ರಸಾದಯ ಸ್ವತಂ ಚೈನಂ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂತಲ್ಲ ಸೀತೆ ಮಾತು. ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಮಿತ್ರತ್ವಂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸು, ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ದ್ವಿಧಾ ಭಜೇಯಂ ಅಪ್ಯೇವಂ ನನು ಮೇಯಂತು ಕಸ್ಯಚಿದೆ, ಎರಡಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸೋನಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಪ ನಿಶ್ಚಯನಾದ ರಾಕ್ಷಸನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ರಾವಣನ ಮಾತಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀನು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಂಡ 36:11. ಮಹಾಕವಿಯ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ 2 ವಿಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹೇತುವನ್ನ ಈ ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಫಸ್ಟ್. ಮಹಾತ್ಮನ್ ತೇ ತುಭ್ಯಂ ಗರೀಯಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಯಾಪಿ ಅಧಿಭೂತಾಯ ಕರ್ತ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಯ ಕಸ್ಮಾಧೇತೋರ್ ನ ನಮಸ್ಕುರ್ಯೋ. ಈ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಹೇ ಮಹಾತ್ಮನ್, ಓ ಮಹತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನೇ. ತೇ ಅಂದರೆ ತುಭ್ಯ, ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುವಚನ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ತೇ ಅನ್ನೋ ಎಂಬರ್ಥ. ಆ ನೀನು ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಗರೀಯಸೆ, ಪರ ಅವರರಿಗೂ ಈತನಾಗಿ, ಈಶನಾಗಿ, ಒಡೆಯನಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಯಾಪಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಚತುರ್ಮುಖ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವನಿಗೂ ಕೂಡ ಆದಿಭೂತಾಯ ಕರ್ತೃ, ಮೂಲಭೂತನಾಗಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರ್ತನಾದ. ಈಗ ಆದಿ ಮೂಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಗಕ್ಕೆ ಆದಿ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ,
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಬರೀ ಜಗ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದಿಮೂಲಮೇ ಅಂತ ಗಜೇಂದ್ರ ಕರೆದಾಗ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ದ ನಾಹಂ. ಶಿವನ ಕೇಳಿಸ್ತು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ, ನಾಹಂ 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 ನಚಾಹಂ ನಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಶು ಇತ್ಯೇವಂ ತ್ಯಕ್ತ ಹಸ್ತೆ ಸಪದಿ ಸುರಗಣೆ ಭಾಮ ಶೂನ್ಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಲಂ ಯಃ ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ, ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಿಮೂಲಮೇ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು. ಆದಿಭೂತಾಯ ಕರ್ತೃ, ಮೂಲಭೂತನಾಗಿ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕರ್ತನಾದಂತ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು 4 ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು, ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ತೇ ನಿನಗೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದವಾಗಿ ಹೇಳದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳು ಎಂಬ ಕರ್ತೃಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಯ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇತೋ, ಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇತೋ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ನ ನಮಸ್ಕುರ್ಯುಹು, ನಮಸ್ಕರಿಸದೇ ಇರುವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಯೇ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬರ್ಥ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಪರೋಪಕಾರಕನಾಗಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ನಮಸ್ಕರಿಸದೇ ಇರ್ತಾರೆಯೋ. ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ, ಈ 7-8 ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದ. ಇವನಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ? ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅವನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಂಟೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ನಮಸ್ಕರಿಸದೆ ಇರ್ತಾರೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂದಿನ 7 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿ, ಇಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಪರಮೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮ ಹಿತೈಷಿಯಾದವನನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಶರಣ ಹೊಂದಿ ನಮಸ್ಕರಿಸದೇ ಇರ್ತಾರೋ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದಯೇ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತ್ಪರಂ ಯತ್. ಮೊದಲನೇ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಅದು, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದ. ತ್ವಮಾದಿದೇವ ಪುರುಷ ಪುರಾಣ ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ. ಅನಂತ ಅನಂತಂ ಅವ್ಯಯಂ ಕವಿಂ, ಅನಂತಂ ಅವ್ಯಯಂ ಕವಿಗಂ ಸಮುದ್ರೇಂತಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ ಪದ್ಮಘೋಷ ಪ್ರತೀಕಾಶಗಂ ಹೃದಯಂಚಾಪ್ಯಧೋಮುಖಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತು ಪರಿಚ್ಛೇದ ರಹಿತನೇ. ಪರಿಚ್ಛೇದ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಅದಿಲ್ಲದವನು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಹುಟ್ಟದ ಮೊದಲು ನಾವಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವೋ? ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಭಗವಂತ ಅವನು ಸರ್ವಕಾಲ, ಸರ್ವದೇಶ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರಬಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನಂತ, ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ನೋಡಿ. ಆ ಚಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ತಾಚಮನ. ಸ್ಮಾರ್ತಾಚಮನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ತ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ನಡೆಸೋದ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಣವದೊಂದಿಗೆ ಅಚ್ಯುತಾಯ, ಅನಂತಾಯ, ಗೋವಿಂದಾಯ. ಆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನೆ, ನ ಅನ್ಯ ಬೇರೆಯವರಿಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಕುಕ್ಕುಟಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2 ಕೈಯನ್ನು ತೊಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಅಂತಾರೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ತೀರ್ಥದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಸ್ವರ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಾಶನ. ಆಚಮನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಮಾರಕದ್ದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತ ಬ್ರಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಮ ದುರಿತ ಉಪಾತ್ಯ ಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ.
ನಾವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮೋ ಅಥವಾ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಮೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಹ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ. ಆಚಮನ ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರಾಚಮನ, ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಮಾರತಾಚಮನ. ಆಚಮ್ಯ ಅದು 2 ಸಲ, ದ್ವಿರಾಚಮ್ಯ, ತ್ರಿಪ್ರಾಣಾಯಾಮ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾತಃ, ಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರಧರ, ಧೃತೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಃ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿ, ಗೃಹಸ್ಥನ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆನೇ ಉಡ್ಡಿ, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರ್ಬೇಕು, ಹುಟ್ಟದೆ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆಯೇ ಉಡುವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೃಹಸ್ಥನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನ್ ದಟ್ಟಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹದ್ದು. ಅನಂತಂ ಅವ್ಯಯಂ ಕವಿಂ, ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತು ಪರಿಚ್ಛೇದ ರಹಿತನೆ. ದೇವೇಶ, ಓ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ. ಜಗನ್ನಿವಾಸ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಜಗನ್ನಿವಾಸ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವನು. ಹಿಂದೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನಿವಾಸಭೂತನಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತನು ಅವನೇನೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಚೇತನಗಳು, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂತ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲಂತ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಆಧಾರಭೂತ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ತ್ವಂ ಅಕ್ಷರಂ, ನೀನೇ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ, ಅವನು ನಾಶವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಳಿವಿಲ್ಲದವನು, ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ, ಸ್ಥಿರವಾದವನ್ ಪಿರಂದಾನ್, ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವನೇ ಹುಟ್ಟಿದ. ಶೋಭನಂ ಸಲ್ಲಿಕೊಂಡೇ ಪಿರಂದಾನ್, ಅವನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವತಾರ. ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ, ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ. ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ತತ್ವ, ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ತದಾತ್ಮಕನೇ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ. ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ತಾನು ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿಸಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೂಜಿನ ಮೊದಲು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂಜಿ ಒಳಗಡೆ ನಾಳ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಔಷಧಿ. ಆ ಔಷಧಿ ಸೂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಒಳಕಳಿಸಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ, ಹೋಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸದಾ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ, ಬಚಾವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ದು. ನೀ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದುಂಟೆ. ಮೊದಲು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ? ಅದರ ಅರಿವು ಇವಾಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೀನು ಅವನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಅಹಂಕಾರ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೋವುಗಳೇ ನೈ ಕುಡತ್ತೈಯೇರಿ ಬರುವ ಇರುಂಬು ಪೋಲ್ ನೋವುಗಳೇ. ಇದು ಪಂಡಂದು ಪಟ್ಟಿನಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಿತವಾದ ಮಾತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ನಾನು ನಂದು ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಉನ್ಮುಖನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದ್ ಶರೀರಕನಾಗಿದ್ದವನು ಸ್ಥೂಲ ಚಿದ್ ಶರೀರಕನಾದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಾದ. ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವನು ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂದ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಚೇತನರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶರೀರ, ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯ, ಸ್ಥಾವರ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ 4 ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ 4 ವೇದಗಳನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೋ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸೋ. ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಏನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಿರಿ, ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು, ನನ್ನ ಶರೀರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ, ಚರಾಚರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಅಸತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೂ ತ್ವಂ ನೀನೆ, ಅಥವಾ ಸದಸತ್ತು ನೀನೆ. ಸದಕ್ಷರಂ ಅಸಕ್ಷರಂ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಷ್ಯ ರಂಗ ಇವ್ರದು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಕಾರ. ಸದಕ್ಷರಂ ಅಸಕ್ಷರಂ ಸದಸಕ್ಷರಂ ಅಂತ ಏನೋ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸದಸತ್ತು ನೀನು, ಸತ್ತು ಅಸತ್ತು. ಈಗ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್, ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಯಾಕೆ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? ಸತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ತತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವರ್ಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. 14 ಲೋಕಗಳು. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗಿರೋದು ಸಾಕೇತ, ಅಪರಾಜಿತ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಕಲಂಗ, ಪೆರುನಹರ್, ದಿವ್ಯ, ಪರಮಪದ, ಪರಮವ್ಯೋಮಾಭಿಧೇಯೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್, ಸತ್ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆತ್ಮಕನೂ ನೀನೆ. ಯತ್ ಯಾವುದು ತತ್ಪರಂ, ಆದ ಚಿತ್ತಗಳಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೋ ತತ್, ಅದು ಅದೇ ತ್ವಂ ನೀನು. ಆದಿದೇವ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನೀನು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಏವೇ ದಗಂ ಸರ್ವಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಾಗೆ, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಪಾಯವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭರ್ತಾವಾಗಿ, ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿರುವನು, ಅಥವಾ ಚೇತನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದಾಯಕನಾದವನು, ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತವನು. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ. ಅತ ಪುರುಷೋ ಹವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಅಗಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯೇತಿ. ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ. ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೇತನರು ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ಆ ಭಾವದಿಂದನೇ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಅವನನ್ನೇ ಜಗತ್ಪತಿ, ನನಗೂ ಅವನೇ ಪತಿ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಪತಿ ಅವನು. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ ಜಗತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಭರ್ತ, ರಕ್ಷಕ. ಪುರಾಣ, ಅನಾದಿಯಾಗಿರೋನು. ಪುರಾಣವಂ ಇತಿ ಪುರಾಣ. ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ, ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ, ಆತ್ಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರೋನು ಅವನೇ. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಆದಿದೇವ ಪುರುಷ ಪುರಾಣ ಆದಿದೇವ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ಎಂಬ ಈ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಅಕ್ಷರಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ಸನಾತನಃ ಪುರಾಣಃ ಪುರುಷಃ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಅನುವಾದ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಾಗಲ್ಲ. ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹಿಂದೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಇವರು. ಅಕ್ಷರಂ ಅಂಬರಾಂತ ಧೃತೇಹೆ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿನ. ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಭಂ ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಮಂ ಶಾಶ್ವತಗಂ ಶಿವಮಚ್ಯುರಂ ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ತುತಿ ಆಧಾರ. ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋದು. ಗೀತೆ 8 ಮತ್ತು 21, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಅಮೃತಾಕ್ಷರಂ ಹರಹ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 1:10 ಶ್ರುತಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಏತದ್ವೈ ತದಕ್ಷರಂ ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವದಂತಿ ಅಸ್ಥೂಲಂ ಅನಣುಹು ಅಕ್ರಸ್ವಂ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಥ ಪರ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಂ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 1:1-9-5-7 ಸಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ 6:2-1 ಸೃಷ್ಟಿ ಉನ್ಮುಖನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ. ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ತಥೋ ವೈ ಸದಜಾಯತ ತೈತರೀಯ. ಸೃಷ್ಟಿ ಉನ್ಮುಖನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಳಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಸತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದವು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉಪಾದಿತ. ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ತ್ವಮೇವ ಅಕ್ಷರಂ ನಕ್ಷರತೀತ್ಯಕ್ಷರಂ ಜೀವಾತ್ಮತತ್ವಂ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧೋ ಜೀವಾತ್ಮ ಹಿ ನಕ್ಷರತಿ ಸದಸಚ್ಚ ತ್ವಮೇವ ಸದಸತ್ ಚ ತ್ವಮೇವ ಸದಸಚ್ಛಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವೇನಾವಸ್ಥಿತಂ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವಂ ನಾಮರೂಪ ವಿಭಾಗವತ್ತಯ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥಂ ಸಚ್ಛಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ಸತ್ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ತದ್ ಅನರ್ಹತೆಯ ಕಾರಣಾವಸ್ಥಂ ಅಸತ್ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂಚ ತ್ವಮೇವ ತತ್ಪರಂ ಯತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಿನಶ್ಚ ಜೀವಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮನ್ಯಂ ಮುಕ್ತಾತ್ಮತತ್ವಂ ಯತ್ ತದಪಿ ತ್ವಮೇವ ಅತಸ್ತ್ವಮಾದಿದೇವಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಃ ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ನಿಧೀಯತೆ ತ್ವಯಿ ವಿಶ್ವಂ ಇತಿ ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಶರೀರಭೂತಸ್ಯ ಆತ್ಮತೆಯ ಪರಮಾಧಾರಭೂತಃ ತ್ವಮೇವ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷ್ಯ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಹೇ ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸನೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀತಿಯೇ ಯತಿವರಿಯರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಇದು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಆವಾಸವೋ ಅವನು ಎಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿವಾಸ ರೂಪವಾದವನು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲೇನೆ. ಅವನೇ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಬೋರ್ಡ್, ನಿವಾಸ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಆವಾಸವೋ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿವಾಸ ರೂಪ ಇಂದಾಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಹುದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯುಕ್ತವಾದ ಜೀವತತ್ವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತು ಆತ್ಮ ಅಂತ 4 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಕೃತಿ, 2ನೇದು ಶರೀರ, 3ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ, 4ನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ತದ್ ಯತ್ ತದಾ ಆತ್ಮಂ ಶಾಂತಿ ನಿಯಚ್ಛತಿ ಅಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳು ಹಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದಂತ ಜೀವತತ್ವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದನ್ನು ನೋಡಿಸುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಜೀವತತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತ್ವಮೇವ ಅಕ್ಷರಂ, ನೀನೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರಕ. ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರಕ. ನಾವು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಅಸ್ಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರಲ್ಲ. ಯೋಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ, ಅಹಮಸ್ಮಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವನು ನಾನು ಜೀವಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶರೀರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗೆ ನಕ್ಷರತಿ ಇತ್ಯಕ್ಷರಂ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಕ್ಷರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ. ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದೋದು ಶರೀರ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡವನ್ ಬೆಳೆದ 6 ಅಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮ 8 ಅಡಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಚತುಷ್ಕುಷ್ಕಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೀತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಂಜನೇಯ ರಾಮನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ರೂಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಚತುಷ್ಕಿಷ್ಕು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 8 2 1ಕ್ಕೆ 2 1 4 8 ಅಡಿ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಶರೀರ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಹೇಳೋದು, 6 3 ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಜಾಗ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಉಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ದಾನ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ. 6 ಅಡಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೆಂಡ್ಬಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿವಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಬೆನ್ನು ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಡೀಲಿ, ಎದೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆ ಪೂರಾ ಬಂಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರು ನೋಡಿದಾಗ, ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ ಶೇಪು ಬಾಡಿ. ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತೋದು, ತಲೆ ನಿಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕೊತ್ತತ್ರ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ತಲೆನೂ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗಿ 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 ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರ ಶರೀರ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದಾಹರಣೆ. ನಕ್ಷರತೆ ಇದೆ ಅಕ್ಷರ, ಸ್ವರೂಪತಃ ವಿಕಾರ ಯಾವುದಿಲ್ವೋ ಅದು ಅಕ್ಷರ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣುಸ್ವರೂಪ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸದಾ ಹಾಗೇನೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಾದ್ರಲ್ಲಿರೋನು ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನೆಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡದು ಆಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದು ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು. ಸ್ವರೂಪತಃ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಯಾವ ಡೇಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಯೌವನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ವು? ಆ ಯೌವನದಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಆದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗಿದೆ. ಈಗೇನು ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ, 2ನೇ ದಿವಸ, ಮೊದಲನೇ ವಾರ, 2ನೇ ವಾರ ಏನ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳದು. ಸರಿ, ಆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆದಾಗ, 3 ವರ್ಷ ಆದಾಗ, 4 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದವನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಪಂಚಭೂತ ಕಾಮ ಇದರಿಂದ ಆಗಿರುವುದು. ಇದನ್ನ ನಿಯಮಿಸುವಂತವನು ಒಳಗೆರೆ ಇರುವನು, ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮ. ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರಂ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಕ್ಷರ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಾಗಿ, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನಾನು ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅಜ್ಞಾನಿನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿತಾನೋ. ಯಾರು? ಜೀವಾತ್ಮ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ,
ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಾಗಿರುವಂತ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ನ ಜಾಯತೆ, ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವನ ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ದ, ಇವತ್ತು ಇದ್ದ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಜುಬ್ಬ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆನಾ? ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೇನೇನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನೇ ಹಾಕೋದೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಗೋಯ್ತು. ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ವಿ, ಲೆಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಗೋಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನೊಂದೆನಯ್ಯ, ಓಡಿ ಓಡಿ ಪಲ ಪಿರಪ್ಪಂ ಪಾಡಿ ಆಡಿ ವಳಿ ಏರಿ ಕಂಡಿರಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರಿ, ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಇವತ್ತು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಶರೀರ ಇರೋದೇ ಪ್ರೂಫ್, ಕಾರಣ. ನ ಜಾಯತೆ, ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ನ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ, ಸಾಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರೋನೆ. ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದಂಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋದನ್ನು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವನೇ ಭಗವಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ನಾನಿರೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ. ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ದುಃಖ ಇದ್ಯಾವುದು ಇರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು, ಇನಿಪಿರವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ. ಪಿರಪ್ಪು, ಇರಪ್ಪು, ಮೂಪು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರು. ಇದೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಹಿನಕ್ಷರತಿ, ಜೀವಾತ್ಮನು ತಾನೇ ವಿನಾಶ ಇಲ್ಲದವನು. ಜೀವತತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪೂರಾ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 112ನೇ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಸದಸತ್ತು ನೀನೇ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆತ್ಮವು ನೀನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಈ ಎರಡು ತತ್ವಗಳಿಂದ ತತ್ಪರಮ್ಯತೆ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋ ಪುರುಷೋವಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಡ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದನ ನಿಭಾನನಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಧನಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮೋತ್ತರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸಂಯುಗಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿಗಂ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಆವಾಕ್ತು ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿನಾನಾಂಕುಜದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾಂಗ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣ.